Welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the playlist, we are in the series of videos where we are preparing for KCET Physics, and we have completed first 4 chapters as well as ray optics in this playlist. So by this video we are going to start with wave optics, right? So this chapter I am going to complete in 2 parts of videos. So this is the first part of the video. There will be one more part of video uploaded later, and by that video we'll end up this chapter. After completing wave optics, I will come back to first part, that is from magnetism matter. From there we'll complete the remaining chapter, and then again we'll come back to the second part, right? Okay, so if you are preparing for KCET, these series of videos are surely helpful for you to prepare all the concepts related to KCET. And only thing is, see, if you are following these videos, don't forget, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I will be teaching every concept related to KCET. Nothing to worry. You just go on noting down all the short notes from the synopsis from the video what I have taught, and ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು POQsಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 100 MCQs ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 years POQs ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET examination, right? Okay, without making any delay, let us begin the chapter then. Wave optics. See, wave optics ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as wave front. What is wave front? Wave front is the locus of all the particles which are vibrating in same phase is called as wave front. Okay, see, if let me say this is the surface of a still water, ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತದ ನೀರು ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ನೀರು ಅದ. If you drop a stone here, ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, the particles which are in the surrounding of that point will come up, they will get displaced above, right? All the particles ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಈ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ. Okay, this is one circle, one locus of all the particles which are coming up. Next, ಈಗ ನಮಗೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, they will go down. ಇವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, these will go down, right? ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ. So like this the particles will get displaced in opposite direction. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? So this circle or this location of all the particles are moving down. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, what yellow color line 4 particles we have taken, they are moving up at a time. So all these are moving in same direction. That's why I say all these particles are in same phase. ಅವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, 4 ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಈ 4 ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಮತ್ 4 ಸೇರಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾವ, ಮತ್ 4 ಸೇರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. So all these 4 particles are vibrating in same phase. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ all the particles in this location or in this locus are in same phase. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೊಂಟಿದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬರತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ all the particles in a circle are moving in same direction, then they are said to be in phase. ಅವು ಫೇಸ್ ಒಳಗದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ there is phase difference between this circle and this circle. ಈ ಲೋಕಸ್ ಏನದ, ಇದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇವು ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತಾವ. ಸೊ there is a phase difference. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ is the locus of all the particles which are vibrating in same phase, Okay, that is all about wave front. How many types of wave fronts are there? There are total 3 types of wave fronts: spherical wave front, cylindrical wave front, and plane wave front. It all depends upon which type of source you are using. If you are using a point source ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಒಂದು ಝೀರೋ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಝೀರೋ ಬಲ್ಬ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಝೀರೋ ಬಲ್ಬ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ನಾಗದ ಅದ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, right? So if the light source is point source, which type of wavefront you will get? You will get spherical wavefront.
If the light source is line source ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೀವು 0 ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ. ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Light rays will be like this. Wave fronts will always be perpendicular to light rays. So ಅದಕ್ಕೆ perpendicular ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ರೈಟ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದದ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದದ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is either spherical only or cylindrical only, but it is very far from the source. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಹಳ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಅದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಈ ತರ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂತದ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ perpendicular planes. So if the light rays are parallel, then the wave fronts will be parallel planes, right? Okay, ಈಗ ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ? ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವಾಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋನ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ a wavefront which is perpendicular to these light rays. ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಲೈಟ್ ರೇ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೈಟ್ ರೇಕ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. It is spherical wavefront. Spherical wavefront. Correct. So we got to know how a spherical wavefront has got formed. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. So remember, ಯಾವುದೇ type of wavefront ಇರಲಿ, rays are always perpendicular to the wavefront. Okay. Some more important points regarding this. Huygens principle. See, Huygens principle ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Huygens principle is used to construct a new wavefront after t times. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ wavefront ಅದರಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಈ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಈ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ನೀವು ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತೆ. ಇವು ಎಲ್ಲಾ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. 3 into 10⁸. ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಇರಲಿ, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಿಂದ ಅವು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ? ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದೇವಿ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಆಮೇಲೆ ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟದ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ intensity gets reduced. So I will write intensity is inversely proportional to distance square, right? ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So intensity is inversely proportional to distance square. Clear? Okay, let us move on to the MCQs related to this now. So first question nodri, wavefront is locus of all the points where the particles of medium vibrate with the same phase, right? Same phase ಒಳಗೆ vibrate ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. 52nd question nodri, when light propagates through a given homogeneous medium, the velocity of primary wavefront are larger than those of secondary. Primary wavefronts are lesser than those of secondary. Primary wavefronts are greater than that of greater than or equal to those of secondary wavelets. Primary wavefront and wavelets are equal. So 52nd question ಒಳಗೆ ನಮಗೆ velocities ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಾತಾರ್ರಿ. We know all the wavelets will get spread out in the direction in the speed of light in any medium. Right now agale barಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, all the wavelets will be spreading out with the speed of light. So all the wavelets will be having same speed ಇರ್ತದ್ರಿ. So option D correct ಆಗ್ತದೆ. 51, for light diverging from a point source, the wavefront is parabolic, wavefront is cylindrical, the intensity at the wavefront does not depend on the distance, the intensity decreases in proportion to the distance squared. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಡೈವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹೊರಟಿದವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಾದ್ರು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ತರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ತರ ಬಂದು. ಅದ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್, then what type of wavefront you will be having? The wavefront will be like this. Wavefront ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದ್ರಿ. So like this wavefront we will get. Correct. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒಳಗೆ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಗಲ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Right, so intensity is inversely proportional to distance square, right? So option D namak correct agtade. Okay, let us move on to the next this one now. Next question, hope it is clearly visible to you, right? Okay, so here we have next question as, which of the following phenomena supports the wave theory of light? Wave theory of light and support ಮಾಡುವಂತ phenomena is ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇದು ನಮಗೆ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಈ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕಲಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕಲಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಅವು ನಮ್ಗೇನು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅದ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, Huygens principle, refraction, reflection of the derivations adava, derivations ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು fourth concept, fourth option ಏನಿದೆ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. So all these 2, 3 and 4 these points can be learned by using phenomenon called as wave theory of light. So option C is correct. Okay, next question. If AB is incident plane wavefront from the refracted wavefront, okay, then which, okay, the refracted wavefront ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A convex lens is given, correct. ಆಮೇಲೆ light rays are parallel to that principal axis. ಈ ತರ ನಮಗೆ parallel light rays ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ light rays ನಮಗೆ parallel ಇದ್ದುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ wave front ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವೆ? If the light rays are parallel, wave fronts will be plane wave fronts like this. So ಈ wave fronts ಗೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? I should call it as plane wave fronts, right? So these are called plane wave fronts. ಇನ್ನು ಈ light rays after passing through the lens ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? Those light rays will get combined, they will get converged at a point. Those light rays will get converged at a point because this is convex lens. ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವು ಯಾವಾಗೂ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು.
they have to perpendicular to light, have to be perpendicular to light rays. See, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ perpendicular ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ perpendicular ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ perpendicular ಇದೆ. Everywhere, for every light ray, that wavefront is perpendicular. So after refraction ಕೂಡ wavefront ಗಳು light rays ಗೆ perpendicular ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೀಗ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ತರದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನದಾವ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. If this is a prism and two light rays are incident on the prism like this, then what type of wavefront will be there? Wavefront is plane wavefront. ಈ ತರ plane wavefront ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಪ್ರಿಸಮ್ ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಡಿವೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ, ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ಈ ತರ ಇದ್ದದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿತ್ತು, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅದ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. And after refraction through the prism also I have plane wavefront only. ಇಷ್ಟೇನೆ, the wavefronts have got a tilted. ಆ wavefronts ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದಾವ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ. ಹಿಂಗಿದ್ದದು ಈ ತರ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದಾವ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದೊಂದು ನಂಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಈ ತರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ perpendicular to incident light rays are called incident wavefronts, and wavefronts which are perpendicular to reflected light rays are called as reflected wavefronts. So incident wavefronts ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದಾವ, which type of wavefronts you have incident? You have incident plane wavefront, correct. plane wavefront ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ತರ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರತಾವ ನೋಡ್ರಿ, those are called as, ಅವು ಯಾವ ತರ ಅದಾವ, spherical wavefronts ಅದಾವ್ರಿ. So reflected wavefronts are spherical wavefront, incident wavefronts are plane wavefronts, right. So ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗತ್ತವ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದ್ರೆ ದೋಸ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೌ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ರಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಅದ ರೀ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. Okay, next we'll go for very important concept in this chapter called as interference. Interference ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, superposition of waves. ಈ interference ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, interference ಅಂತಂದ್ರೆ we will be taking two sources here. ಎರಡು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If one light wave is coming from this source and another light wave is coming from this source, and if they get superposed, ಆ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರತೈತ್ರಿ, ಎರಡನೇ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರತೈತಿ, ಅವೆರಡು ಏನಾಗತ್ತವ್ರಿ, ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. When they both superpose at that time, you will get a resultant wave. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಬರ್ತದೆ, you will get a resultant wave, right? ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಏನದ ಅದರದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕೀಗ. ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. when two light waves coming from two coherent sources, ಎರಡು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕನ್ನ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ,
ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಫಿನಾಮಿನನ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ S1 ಅಂತದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ S2 ಅಂತದ. ಈ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಈ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವ, ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, S1 ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇವ್, S2 ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇವ್, ಇವೆರಡೂ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅವೆರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದವು. ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಏನದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೊ ಇತರ ಪಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಪಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಇತರದ ಪಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಸೊ ಅವ್ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ ಅದಾವ, ಆ ಪಾತ್ಸ್ ನಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ರೀ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಏನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋ ಡೌಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಏನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿ. ಅವ್ರ ನಡು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು 0 ತಗೋಬಹುದು, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು 0 ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. See, ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಅದಾವ S1 and S2, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಸೋರ್ಸ್ S1 ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ Y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೋರ್ಸ್ S2 ದಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ Y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು Y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Y. Okay, let me say the first wave is given by Y1 is equal to A1 sin omega t. This is the equation of the first wave. Equation of second wave na ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ, Y2 is equal to A2 sin omega t plus pi ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು Y1 and Y2 ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. Y1 and Y2 ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. Y1 is equal to A1 sin omega t, Y2 is equal to A2 sin omega t ನ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Y2 is not having sin omega t, it is having sin omega t plus pi. Therefore, here pi indicates phase difference. Pi indicates phase difference between Y1 and Y2. Between Y1 and Y2. So ಈ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಡು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತರ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್, by principle of superposition we will get the resultant wave. By principle of superposition we will get a resultant wave. Our resultant wave by principle of superposition ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, y is equal to y1 plus y2. What is y? Resultant wave. ಇವೆರಡು ವೇವ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ವೇವ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್. y1 and y2 ಇವೆರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. y1 ಅಂತಂದ್ರೆ a1 sin omega t, y2 ಅಂತಂದ್ರೆ a2 sin omega t
ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದ್ರಿ y is equal to a sin omega t plus theta ರೈಟ್. ಈ ತರ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್. ಇಲ್ಲೇ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ y is resultant amplitude. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು a1 ಮತ್ತು a2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a1 is the amplitude of first wave, a2 is the amplitude of second wave. What is a? A is the resultant amplitude. Resultant amplitude ಅಂದ್ರೆ amplitude of resultant wave. Amplitude of resultant wave. Correct? In theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ it is called phase angle. Theta means it is called phase angle. Right? Okay. So we got the equation of resultant wave. In ಈ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅದರದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ a1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a1 into a2 into cos pi plus 2a1 into a2 into cos pi. So this is resultant amplitude. ಇಲ್ಲೇ a1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್, a2 ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, a ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಎರಡೂ ವೇವ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಪೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಈಗ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Intensity is directly proportional to amplitude square. Intensity is directly proportional to amplitude square, or I can write the same equation as root I is directly proportional to amplitude. Root I is directly proportional to amplitude. Right? ಈ ತರ ನಂಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ದಿರ್ನು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್. ಈ ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರಿ. ಈಗ ಈ ವೇವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಇಸ್ I1. ಮೊದಲನೇ ವೇವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I1 ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I2 ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ y? ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a1 into a2 into cos pi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. I can write it like this also. Correct? ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ I and amplitude is like this. I is directly proportional to amplitude square. So resultant intensity. ಈಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಾಗ I ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, a ಜಾಗದಾಗ ರೂಟ್ I ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ದಿಂದ ನಾ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರಿತೀನಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಆ ಜಾಗದಾಗ ನಾ I ಬರಿತೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು a1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನಾ I1 ಬರಿತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ 2a1, a ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ I. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ 2 ರೂಟ್ I1 into I2, 2 ರೂಟ್ I1 into I2 into cos pi, 2 ರೂಟ್ I1 into I2 into cos pi. So this is resultant amplitude, this is resultant intensity. Resultant amplitude, resultant intensity. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, for identical waves ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ವೇವ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ y1 ಮತ್ತು y2, ಇವು ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಇವು ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ, a1 a2 ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ, I1 I2 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ರೈಟ್? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವಕ್ಕ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಅವಕ್ಕ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಸಪೋಸ್ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ 2a cos pi by 2, 2a cos pi by 2. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ AR ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತಂದ್ರೆ A ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಿ A ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು a1 ಮತ್ತು a2 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾ A ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾ A ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ AR ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ.
ಅದೇ ತರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ IR is equal to 4I cos square pi by 2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. So for identical waves, amplitudes are equal, intensities are equal. So at that time, resultant amplitude will be 2A cos pi by 2, resultant intensity will be 4I cos square pi by 2. So this is applied only for resultant intensity as well as resultant intensity and resultant amplitude for identical waves. For identical waves. So you identical waves anta banದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay. Then let us move on to the next concept. Okay, what is relation between phase difference and path difference? Relation bhal simple adari. Relation is like this. Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. 2 pi by lambda into path difference. Ille delta pi andre phase difference, delta x andre path difference. This is phase difference, this is path difference. Okay, pictorially the phase difference andre ನಾವು ಹೆಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಂಗೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಕ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಕ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವು ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್, ಇವು ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಡು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಇವು ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸಿ, ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಸೋರ್ಸಸ್. ಟು ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇವ್, ಎರಡನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇವ್, ಇವೆರಡು ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುವುದವ್ರಿ. ಬೋತ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವು ಎರಡು ತರದ್ದು ಪಾತ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ path difference, delta x. Okay, well, we got to know the relation between phase difference as well as path difference. Next note, path difference between two waves meeting at a point. So ಎರಡು waves ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದವ್ರು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್, S1 and S2 ಅಂತೇಳಿ. And let the distance between the two sources be taken as small d. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನದ, ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅದ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ ನಮಗೆ S1 ದಿಂದ ಬಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ನಮಗೆ S2 ದಿಂದ ಬಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನದ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತ್, ಆಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 100% ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100% ಡಾರ್ಕ್, ರೈಟ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ y. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ y ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ y ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ y. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್? ಇದರದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. ಇವೆರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಡು ನಮ್ಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? See, the path difference will be delta x equal to y into small d divided by capital D. Istu namagu path difference irtadri. Y antandre at how much distance it is from central bright fringe, small d is distance between the two slits, capital D is distance of the screen from the slits. So this is the path difference between the two waves, and this is the relation between path difference and phase difference of the two waves. Okay, let us move on to the next concept, resultant intensity.
ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದೇವೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಬರ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದೀವಿ. I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, I1 plus I2 plus 2 root I1 into I2 into cos pi. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ನಾನ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ನಾನ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ I1 plus I2. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ I1 plus I2, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ I1 minus I2. ಇನ್ನು ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ತರದ್ರಿ? ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ದದ್ದು y ಅಂತ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, y1 y2 ಅಂತ ಎರಡು ವೇವ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಎರಡು ವೇವ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಸಿಕ್ತು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು. ಇನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ y1 and y2 ಆರ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಂಗ್ at this point. How they are superposing? They are superposing like this, and you are getting a resultant wave. ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಬರತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಇನ್ನು ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಐತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನಾದ್ರು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನನಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. plus 2 root I1 I2. ಅದೇ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ I is equal to I1 plus I2 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ, if you take that cos pi value as, let me say 180 degree, pi ನೀವು 180 degree ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ cos pi ನೀವು -1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, cos pi ನೀವು +1 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಅದ cos pi ನೀವೇನಾದ್ರೂ -1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ತದ I is equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 ಆಗ್ತದ್ರಿ. minus 2 root I1 I2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು I1 plus I2 ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ I1 plus I2 ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 1. ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ +1 ಬರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ +1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, ಈ ತರ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಪೈ 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, 2n pi, ವೇರ್ n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. So this much has to be the phase angle. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2n pi ಇರಬೇಕು, ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ. ಸೊ n ಜಾಗದಾಗ ನೀವು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ pi is equal to 0. pi 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ 1 ಬಂತು. n is equal to 1 substitute ಮಾಡ್ರಿ, pi is equal to 2 pi ಅಂದ್ರೆ 360, cos 360 equal to 1, like this you will get. Okay, you got how much should be the phase angle ಅಥವಾ phase difference ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi by lambda ಇಂಟು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 2n pi. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2n pi. ಸೊ ಇದು 2 pi divided by lambda ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಕಡೆದ 2 pi ಈ ಕಡೆದ 2 pi ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ n lambda ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ path difference for constructive interference. Path difference for constructive interference. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ path difference ಬರ್ತದ್ರಿ. Correct? Okay. We got to know how much should be the phase angle for constructive interference. How much should be the path difference for constructive interference. Right? In intensity na ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. Here how much will be the intensity? ಆ intensity ನ maximum intensity ಅನ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ constructive interference ಒಳಗೆ intensity ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ maximum ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ I1 I2 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೂಟ್ I1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? How much will be the maximum amplitude? Constructive interference intensity ಮತ್ತು amplitude maximum ಇರ್ತದ್ರಿ. Amplitude ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? Amplitude ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? What is the formula of amplitude? Amplitude is a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 into a2 into cos pi. Cos pi ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ a1 plus a2 whole square ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. a1 plus a2 whole square. a1 plus a2 whole square ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದು ನಿಮಗೆ a square is equal to a1 plus a2 whole square ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? a1 plus a2. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? a1 plus a2 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿ ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಐ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬಹುದು? ರೂಟ್ I1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ I2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ I1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ I2 ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. a1 ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ರೂಟ್ I1, a2 ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ರೂಟ್ I2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ I1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ 1 ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 1. ಕಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಫೇಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ನು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? -1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಪೈ is equal to -1. cos pi ಏನಾದರೂ ನಾ -1 ತಗೊಳ್ಳೋದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2n + 1 pi. ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಅದ. 2n pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ರೀ. 2n ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್, 2n + 1 ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2n + 1 ಇಂಟು ಪೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 0 1 2 3 so on ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. n is equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 into 0 0, 0 plus 1 1, 1 into pi pi. So cos pi ಅಂತಂದ್ರೆ cos 180 degree, cos 180 ಅಂದ್ರೆ -1. Like this we have to get it. Okay, we know the relation between path difference and phase difference. Delta pi is equal to 2 pi by lambda into path difference. So phase difference ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದತ್ರಿ. It is 2n plus 1 pi, 2n plus 1 pi. ಇದು 2 pi divided by lambda into delta x, right? Pi pi cancel ಆಗ್ತದೆ. So ನಂಗೆ path difference ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? Path difference is 2n plus 1 lambda by 2. This much will be the path difference, right? So ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ path difference ಬರ್ತದೆ. So constructive interference ಕ ಮತ್ತು destructive interference ಕ path difference ನೋಡ್ರಿ. For constructive interference path difference is n lambda. For destructive interference path difference is 2n plus 1 lambda by 2. So ಅವು ಏನು ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಹಿಯರ್ ಇವು ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗತ್ತವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಡು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 2n+1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಸಾರಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 2n+1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಬಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I1 + I2 -2√I1 × I2 -2√I1 × I2 ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ √I1 - √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. √I1 - √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು √I1 + √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು √I1 - √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ A1 - A2 ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ A1 - A2. ರೈಟ್, ಇದ ಜಾಗದಾಗ ನಂಗೆ -2A1 A2 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? -2A1 A2 ಬಂದ್ರೆ we will get it as A1 square + A2 square -2A1 A2 ಅಂದ್ರೆ A1 - A2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು A1 + A2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ A is equal to resultant amplitude is equal to A1 + A2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ cos π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ -1, cos π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ A1 - A2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು A1 square + A2 square -2A1 A2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂತ A1 - A2. ಸೊ ಅದ A1 - A2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇವೆ. ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದ, ಭಾಳ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √I1 + √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by √I1 - √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. √I1 + √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by √I1 - √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು A1 + A2 divided by A1 - A2. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬಿಡಬಹುದು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನದ? ರೈಟ್, √I ಅಂತಂದ್ರೆ A ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A1 + A2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by A1 - A2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ next concept. Average intensity. Average intensity means it is equal to Imax plus I minimum divided by 2. This is average intensity. Fringe visibility. Fringe visibility is given by 2√I1 × I2. 2√I1 × I2 divided by I1 + I2. ಇದು fringe visibility in terms of intensity. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ I is directly proportional to A square or √I is directly proportional to A. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ √I ಅದ ಅಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ I ಅದ ಅಲ್ಲಿ A square ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದು 2A1 × A2 divided by A1 square + A2 square ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. A1 square + A2 square. So this is the formula of fringe visibility. Right? Next ನಮಗೆ width of the slit ಅದ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ width of the slit ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, width of the slit ಅಂದ್ರೆ how much wide that slit is. How much wide that slit is. Wide ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ width of the slit ಇಷ್ಟದನೋ, that is width. So width of the slit it is given by W1 by W2 is equal to intensity I1 divided by I2. Intensity is directly proportional to A square. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನು A1 square divided by A2 square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So this is the width. Right? So ratio of width we have taken. And visibility we have written, as well as average intensity we have written. Okay, let us move on to the next concept. Fringe width. What is fringe width? Fringe width ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ let me say here the interference pattern has got formed.
ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ alternate bright and dark fringes will get formed. Alternate bright and dark fringes will get formed. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟ ತೆಗೆದಿನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್? ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಫ್ರಿಂಜ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. ಇದು ನೀವು ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಈ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. ಇದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. This is the formula of fringe width. Beta is equal to lambda into capital D by small d. So fringe width antandre it is how much wide those fringes are there. Okay. So from this formula we can say that beta is directly proportional to wavelength and it is directly proportional to capital D. Idantu namagu gottade. So wavelength ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ fringe width ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂತರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಂಗೆ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಈ ತರ ಫ್ರಿಂಜ್, ಈ ತರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಂಗೆ ಬಂದದ್ರಿ. ನಾ ಸಪೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 800 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂತ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅದಾವ್ರಿ, ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಮಚ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ರಿ, 1 2 3 3 ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದಾವ? ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ ರೀ. ಇಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸೆಟಪ್ ಅದ, ಆ ಸೆಟಪ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಆಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ದದ್ದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಏನತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ n ಟೈಮ್ಸ್. ಬೀಟಾ ಬೈ ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ when you immerse in a liquid of refractive index n, fringe width will get decreased by n times. Beta by n times ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, angular fringe width. Angular fringe width ಅಂದ್ರೆ theta. This is equal to beta by capital D or lambda by small d. This is angular fringe width. Beta ಅಂತಂದ್ರೆ fringe width, capital D ಅಂದ್ರೆ distance of the screen, small d ಅಂದ್ರೆ distance between the slits, lambda means it is wavelength. Correct? Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Beta is fringe width. Beta is fringe width, right? ಆಮೇಲೆ lambda is wavelength. Lambda is wavelength. What is capital D? Distance of the screen. Distance of screen from the slits. Small d, distance between the slits. Distance between the slits. Correct? Okay, next. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದ. Width of all bright and dark fringes will be same. All bright fringes will be having maximum intensity. All dark fringes will be having minimum or zero intensity. ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ 2, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ 3, ಆಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಯಾವ ತರದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗ್ದಿವಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕರ್ವ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಆಲ್ ದ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೀಕ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಪೀಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ and these throws ಅಥವಾ depths will indicate dark fringes. Correct? So all bright fringes will be of same intensity, all dark fringes will be having minimum intensity. ಇನ್ನು ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗದ, ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 0, ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 1, ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 3, ಫೋರ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 3, ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n is equal to 2, ಫೋರ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n is equal to 3. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 1, 2, 3 ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 1, second bright fringe n equal to 2, third bright fringe n is equal to 3. So here n is equal to 1, 2, 3, so on. ಈ ತರ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತದ್ದು, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ MCQs ಆನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರೀ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n plus 1 lambda by 2, ರೈಟ್? ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗುತ್ತೆ 2n pi, even multiple of pi. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ pi, 2n plus 1 pi ಅಂತ, 2n plus 1 pi. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆಲ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ x1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ x2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹಿಂಗ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು xn ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as xn and this will be n lambda into capital D divided by small d. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ xn ಇರ್ತದೆ. This is distance of nth bright fringe from central bright fringe. ಅದೇ ತರ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, xn is equal to 2n plus 1 lambda by 2 into capital D by small d. So this much will be the distance, right? Distance ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್. ಓಕೆ, ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿ. ಸೊ ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು θ1 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು θ2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ d sin θ is equal to n lambda. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ d sin θ is equal to 2n plus 1 lambda by 2 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n equal to 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n is equal to 2, ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ n is equal to 3. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ಏನೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ 1, ಥರ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ 2, ಫೋರ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ 3, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್. ಈಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್
is directly proportional to wavelength. Wavelength ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ fringe width ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, λ1 λ2 ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ಸ್. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿನ, ರೈಟ್? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ತರ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಂತ. ನೀವು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತ್ರಿ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೀ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ಈ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಗಳದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದೀವಿ. ಸಿ λ1 ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ λ1 ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. λ2 ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಗಳು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಾಗಿಂದ ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇದು ಇರಬಹುದು, 1 2 3 4 ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ 1 2 ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತ. ನಮ್ಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅವು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಿಂದ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಂಬರ್ದ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಈ ತರದ λ1 by λ2 is equal to m/n, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ λ1 ಅದ, m ಇಲ್ಲಿದೆ, λ2 ಇಲ್ಲಿದೆ, n ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ λ1 by λ2 is equal to m/n. Fringe width, wavelength, these both are inversely proportional to number of fringe. These both are inversely proportional to number of fringe. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು n/m ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ m/n ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ, ಸಾರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಲ್ಲದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಲ್ಲದ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿ. ಸೊ ಇವ್ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ x1 by x2 is equal to λ1 by λ2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x1 divided by x2 is equal to λ1 divided by λ2. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, there are some more important points regarding interference. You can see here. First one, if one slit is closed, no interference occurs. ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, if one slit is partially closed, contrast between the fringes decreases. ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಡುವೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, they will get merged. In Young's double slit experiment, some wavelengths will be missing in front of slit due to destructive interference. Missing wavelengths ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು d² by capital D. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, d² divided by capital D, d² divided by 3D, d² divided by 5D. Like this we have you missing wavefronts. These are missing wavelengths, right? ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಅ ಥಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ T and refractive index n is introduced in the path of any one of the interfering waves, fringe width remains the same but shifts by distance x. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಈ ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ n - 1 into t. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಇದನ್ನ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ n - 1 into t. T is thickness of the glass plate, n is refractive index, capital D is distance of the screen, small d is distance between the slits, right? So these are some important points regarding interference. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ.
Okay, now we'll go for the MCQs. Dear students, I have already told you many times, in case ನೀವು KCET seriously prepare ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ MCQs ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ MCQs ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. You will be all set for your KCET. And I humbly request you, please don't forget to share the videos and share the channel, refer the channel, speak about the channel to your friends, right? Thank you so much. Let us begin. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, two monochromatic light waves of amplitude 3a and 2a interfering at a point have phase difference 60 degree. The intensity at that point will be proportional to. Okay, ಎರಡು monochromatic light waves ಅದಾವ of amplitude 3a and 2a interfering at a phase difference. Okay, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗಿವನ್ ಅದ? Amplitudes given adavri. First amplitude is 3a, second amplitude is 2a, phase difference is 60 degree. What they are asking, the intensity at the point will be proportional to resultant intensity ಕೇಳಾತಾರ ನಮಗೆ. First resultant amplitude find ಮಾಡ್ರಿ. So ಎರಡು amplitudes ಅದಾವ, ಇದರದ resultant amplitude find ಮಾಡೋಣ. So ಇದರದ resultant amplitude formula ಏನ್ರಿ? A is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 into a2 2a1 into a2 into cos pi, right? ಇದು ನಮಗೆ resultant amplitude ಅದ ರೀ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 into a2 into cos pi. ಈ ತರ ನಮಗದ. ಓಕೆ, cos pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a1 a2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂತ a square is equal to a1 square. a1 square ಅಂದ್ರೆ 3a square ಅಂದ್ರೆ 9a square ಆಗ್ತದೆ ರೀ. 9a square ಇದು ನಮಗೆ 4a square ಆಗ್ತದೆ. So 2 into 3 6, 6 into 2 12. So 12a square ಆಗ್ತದೆ ರೀ, 12a square, right? ಆಮೇಲೆ cos 60 degree. cos 60 degree ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಯ್ತು. 2 1s are 2 6s are. So what I will get? I will get it as a square is equal to 6 plus 4 10, 10 plus 9 19. So ಇದು ನಂಗೆ 19a square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಇದು ನೇಮ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೆದ್ವಿ, 19a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ 2023 ಒಳಗಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ. ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, the intensity of light passing through each of the two double slits, intensity ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ದಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಎರಡು ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 into 10⁻², ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ನಮಗದ ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಯಾವ ವೇವ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ? ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. These both are identical waves. Okay, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, the screen slit distance is very large in comparison with the slit distance. Under capital D is very large compared to the small d ಅಂದಂಗೆ. The fringe width is beta. Okay, beta is the fringe width ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. The distance between the central maximum and the point P on the screen is x equal to beta by 3. Okay, the total light intensity at the point. Total light intensity ಅಂತಂದ್ರೆ resultant intensity ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಂತೆ. He is asking you resultant intensity, right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್? ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೀಟಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ S1 ಮತ್ತು S2 ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದಾಗ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದಾವ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದ್ದಂದ x equal to beta by 3 ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. x equal to beta by 3. In this much distance it is. Okay, we have to find out intensity. ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 4i cos square pi by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 4i cos square pi by 2. i ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ? 2 into 10⁻². i ಅಂದ್ರೆ i1 i2 ಅಂದಂಗ್ರೆ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು i is equal to 2 into 10⁻² ಅಂದಂಗ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ i ಅದ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? pi ಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ,
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಸ್? ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Path difference is given as x equal to y into d by capital D, right? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, y into probability is y into capital D by small d. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನಮಗೆ y into capital D divided by small d, path difference, right? I will just show you. ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ already, we have written this path difference we are speaking about, right? So path difference, yes, here it is. So path difference ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನದೆ, path difference equal to y into small d by capital D, y into small d by capital D. So it is y into small d by capital D, y into small d by capital D, correct? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ path difference ಅದ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು phase difference ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು phase difference ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, what is the relation between phase difference and path difference? Phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference, correct? Phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference. Path difference ನಮಗೆ y into small d by capital D ಅದ, y into small d by capital D ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು small d lambda capital D ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ small d divided by lambda into capital D ಅದ. Is it reciprocal of fringe width ರೀ? Fringe width ಏನದ lambda into capital D by small d. ಸೊ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅದ ಅಂತಂದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, 2 pi y divided by beta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. y ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? y ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ y, this is y, vertical distance from the central bright fringe. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೂ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ I will just show you. ನೋಡ್ರಿ, y means what we have taken path, y ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, it is the distance from central bright fringe, correct? So that we have taken already. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, that is the distance from central bright fringe. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೀಟಾ ಬೈ 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 pi by 3 ಬರ್ತದೆ. I will get it as 2 pi by 3, right? ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದು 4 I ಎಷ್ಟದೆ, ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. I ಎಷ್ಟದ, I is 2 into 10 raised to, I'll write it once more. Resultant intensity is equal to 4 into I. I ಎಷ್ಟದ, 2 into 10 raised to minus 2 into cos square pi by 2. Pi ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಂಗೆ, 2 pi by 3, ಇದು into 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ರಿ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 into 10 to the power minus 2 cos square pi by 3, cos square pi by 3, correct? So what I will get, 8 into 10 to the power minus 2 cos square 60 degree, cos 60 degrees 1 by 2, cos square 60 degrees 1 by 4. So the 4 ones are 4 2s are cancel ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 2 into 10 to the power minus 2, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದ್ರಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 2 into 10 to the power minus 2. ಬಟ್ ಕೋರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ನಾನ್ ಕೋರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು I1 plus I2 I1 minus I2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go for the next question. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? Which option is correct? 2 into 10 to the power minus 2, right? Option C is correct. Let us move on to the next question. Okay, in Young's double slit experiment, the distance between the slits and the screen is 1.2 meter. There is the capital D, distance between the slits and screen, and the distance between the two slits, small d, is 2.4 millimeter. If a thin transparent mica sheet of thickness 1 micrometer, thickness ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, refractive index 1.5 n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, is introduced between one of the interfering beams, the shift in the position of the central bright fringe. Okay, ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಂಟು n minus 1 into t, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಂಟು n minus 1 into t, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ x equal to capital D by small d into the bracket n minus 1 into t. How much is capital D? Capital D is 1.2. How much is small d? 2.4 millimeter ಅದ, 10 to the power minus 3. n minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1.5 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0.5 into t, thickness is 1 micrometer. Micro ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 6. Okay, ಇದು
2s ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 1/2 ಇಂಟು 10 to the power minus 3 ಆಯಿತು. 0.5 ಅಂದರೆ ಇದು 1/2 ಇಂಟು ಇದು 10 to the power minus 6. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ -3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಂಗೆ 1/4 ಇಂಟು 10 to the power minus 3 ಬಂತು. 1/4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.25, ರೈಟ್. 0.25 ಇಂಟು 10 to the power minus 3 ಮೀಟರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು 0.25 millimeter ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 0.25 millimeter ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ B is correct, right? This is from 2020. Let us move on to the next question. So next question notri, in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, okay, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda. Wavelength lambda the path difference kuda lambda adri. Path difference is also lambda. Is k units. Intensity namak k units ada anta helತಾರೆ. Intensity is k units. The intensity of light at a point where path difference is lambda by 3. Andre idu first path difference and second path difference. Second path difference lambda by 3 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ intensity ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ I1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. What is the relation between path difference and intensity that you have to think? So ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದೇ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅದಾವ. ಎಸ್, ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I is equal to, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಐದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು 4i ಅಥವಾ 4i0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. cos square pi by 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is dependent on phase difference. And what about phase difference? Phase difference is dependent on path difference like this. Phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು pi1 pi2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 1k ಅದ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 2 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 3 ಆದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ pi1 is equal to 2 pi by lambda into delta x. How much is delta x? Lambda. So lambda cancel ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 2 pi ಬಂತು. pi2 is equal to 2 pi by lambda into delta x2 ಅಂದರೆ lambda by 3. ಸೊ ಇದು lambda by 3, lambda cancel ಐತೆ, ಇದು ನಂಗೆ 2 pi by 3 ಬಂತು. This is 2 pi by 3, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಂಗೆ pi1 pi2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I1 is equal to, formula is 4i0 cos square pi by 2. How much is the pi? Pi is 2 pi divided by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಇದು ಬಂತು 4i0 cos square pi. cos pi ಅಂದ್ರೆ cos 180 ಡಿಗ್ರಿ, cos 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 4i0 ಬಂತು. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಂಬರ್ 1. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, cos ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ 2 pi by 3. ಸೊ 2 pi by 2 into 3. ಇದು ನಮಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಏನಿದೆ, ಇದು 2 ಇಲ್ಲದೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐತೆ. pi by 3 ಅಂತಾರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. cos 60 is 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/4. ಸೊ 4i0 is equal to 1/4. ವಾಟ್ ಈಸ್ 4i0? 4i0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ I1. ಸೊ I1 divided by 4. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ? ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು k/4 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ k/4. k/4 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ 2 mm. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ
and the screen is placed at a distance of 1.2 meter. This is the capital D value from the slits. Light consisting of two wavelengths, 6500 angstrom and 5200 angstrom, are used to obtain the interference fringes. The separation between the fourth bright fringes of two patterns produced by two wavelengths is okay. Distance of fourth bright fringe ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು wavelengths ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6500 5200. Lambda 1 is equal to 6500 angstrom. Lambda 2 is equal to 5200 angstrom. ಇದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇದು ನಮಗೆ 6500 ಕದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 5200 ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ರೈಟ್, so fringe widths will be a little bit less compared to 6000. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 1 2 3 4 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, what they're asking, the separation between the fourth bright fringes of the two patterns, two different patterns. Okay, illa ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. by picture only I will show you that. Okay, ಈ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ಸ್ ಈ ತರ ಅದಾವ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, third one, and this is fourth one. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದು 1 2 3 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮಗೆ 4 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 4. ರೈಟ್, ಇದು x4, ಇದು ನಮಗೆ x4 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು x4 ಡ್ಯಾಶ್. ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ದೆನ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಇತರದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಇತರದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಈ ಸಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, x4 ಮತ್ತು x4 ಡ್ಯಾಶ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್. ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ x4 ಮತ್ತು x4 ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ ರೀ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಸ್ xn is equal to n lambda into capital D by small d. This is the formula. So ಈಗ wavelength lambda 1 is equal to 6500 angstrom ಏನದ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, 6500 angstrom. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. x4 is equal to ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 4 because they have asked us fourth bright fringe. Fourth bright fringe ಅಂದ್ರೆ n is equal to 4. So n is equal to 4. Wavelength is 6500 angstrom. Angstrom under 10 to the power minus 10 into capital D. How much is capital D? Capital D is 1.2. And how much is small d? Small d is 2 millimeter. 2 millimeter under 2 into 10 to the power minus 3. So 2 and 2 will get cancelled. So 2 ones are 2 2s are, it will get cancelled. And here minus 3 from this, minus 3 from this will get cancelled. So finally what I will get? I will get 2 into 6500 into 10 to the power minus 7 into 1.2. 1.2 ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದು 2 into 6500 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರೀ, 65 plus 65 ಅಂದರೆ 130 ಆಗ್ತದೆ. 1300 6500 plus 6500 13000 ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಂಟು 10 to the power minus 7 ಇಂಟು 1.2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, I will multiply this, let me say I will multiply this 0 to this 1.2, it will become 1300 into 12 into 10 to the power minus 7 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 into 13 ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. 12 into 13 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರೀ, how much it will be? So 12 into 13, 2 3s are 6, 2 plus 3 1 ಅಂದರೆ ಇದು 5 156. So 15600 into 10 to the power minus 7. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಇದೆ 10 to the power minus 3 ಬರಬೇಕು. -3 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ರೀ, 1.56
into 10 to the power minus 3 meter. ಇದು ನಮಗೆ 1.56 millimeter ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು millimeter. So this is x4. This is x4. In the same way, x4 dash calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x4 dash calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ wavelength ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ 5200 angstrom. Wavelength ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ 5200 angstrom. This is the wavelength. Correct? ಆಮೇಲೆ n is equal to as usual 4 substitute ಮಾಡ್ರಿ. Again use the same formula n lambda into capital D by small d. ಇದು ನಿಮಗೆ x4 dash ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ x4 dash. ಇವು ಎರಡೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 5200 angstrom ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x4 minus x4 dash. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. If Young's double slit experiment, in Young's double slit experiment, two wavelengths lambda 1 780 nanometer and 520 nanometer are used to obtain interference fringes. If nth fringe band, nth bright band due to lambda 1 coincides with n plus 1th bright band. Nodri n number the wavelength lambda 1 the n plus 1 the wavelength lambda 2 the right. Then the value of n is n ಕೇಳತ್ತಾರೆ. lambda 1 lambda 2 ನಮಗೆ given ಅದಾವ. So this is 780 nanometer, ಇದು 520 nanometer. We know number of fringe is inversely proportional to wavelength as well as fringe width. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ lambda 1 by lambda 2 ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ I should take it as n plus 1 divided by n ಅಂತ ನಾ ತಗೋಬೇಕು. lambda 1 ಎಷ್ಟದ? It is 780 divided by ಇದು 520 is equal to n plus 1 divided by n. Correct? 0 0 cancel ಆಯ್ತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 3s are 6, 2 9s are 18, ಆಮೇಲೆ ಇದು 2 2s are 4, 2 6s are 12. So we will get it like this. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು 39n ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 39n, ಈ 26 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 26n plus 26 you will get. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 39 minus 26n, 26 plus 4 30, ಆ ಕಡೆ 9 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 13n ಬರ್ತದ್ರಿ. This I will get 13n is equal to 26, 13 1s are 13 2s are, so n is equal to you will get 2, right? Andre option C is correct, right? Okay, so that's all about interference. In next video ಒಳಗೆ, in next video second part of this chapter, there we will be covering diffraction as well as polarization. ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತೈತ್ರಿ. So in second part of video I will complete this chapter. Hope you are understanding the chapters clearly. Dear students, this is my kind request to you all. If you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the videos, share the channel, refer the channel to your friends, right, without fail. Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel, and we'll meet again in the next video. Thank you.